ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿकारयोग गल कही कि गुरु साहब के बराबर कोई नहीं बह सकता गा। जे गुरु साहब के कोई बराबर बह सकता वो गुरु के वजीर और गुरु दियां लाडलियां फौजां और गुरु के कथावाचक अज साडे भैन जी आप संगत दे विच बैठे ने। बाबा आनंद सिंह जी महाराज नानकसर वाला एक वचन वो कहते सब तो उच्चा सतगुरु नानक, उदों बाद गुरु ने कीर्तनीए, उदों बाद संगत ते बाबा आनंद सिंह जी टूआ पट के बैठा करते सन। पुछया किसी ने क्यों, कहते जद वाहिगुरू दे शब्द दा मींह पैंदा वा ते सब तो नीवें थां नूं आउंदा वा। जेड़ा संगत विच बह जांदा अपणियां प्रधानगियां छड्ड के अपने अहुदे छड्ड के वाहिगुरू मालक उत्ते सब किरपा कर दिंदा। मैं धन्नवाद करदा इस जगह ते पंथ दे महान लेखक निरंजन सिंह जी आफी साहब वो भी पहुंच चुके ने। सो सरदार अवतार सिंह जी बिल्ला वो भी पहुंच चुके ने। सो मैं नाम बेनती करदा भी दुआरा फिर बाद च बोल दांगे। सो क्योंकि आनंद बन रहा वा आपां हुण थोड़ा जिहा कथा दा आनंद लईए। जिन्ने भी ना साडे कोल आए ने उन्हां दे नां असीं बाद विच बोल लेणे ने। हुण बेनती करूंगा सत्कारयोग पंथ दे महान विद्वान भाई मनदीप सिंह जी विद्यार्थी उन्होंने बेनती आ भी 45 मिनट लई वो संगतां नूं इतिहास सरवण कराउणगे और संगत नूं बेनती आ खास तौर ते इतिहास भी बाद च वंडिया जाऊगा। सो बेनती एक आ मेरी जिन्ना चक भाई मनदीप सिंह जी विद्यार्थी कथा करते हैं कोई भी स्टेज ते ना आवे, कोई भी हिलचुल ना करे, क्योंकि कथा बहुत आप ध्यान नाल सुनने डूंगा इतिहास खोज के साडे तक पहुंचाउणा वा। और ये सारा प्रोग्राम नारायण टीवी ते लाइव चल रहा है प्रोग्राम। इसलिए अपना जिहड़ा मैसेज इत्थों जाना वा एक एक मैसेज बहुत कीमती आ ताकि दुनिया भर दे विच ये समागम देखा जा रहा वा। सो मैं बेनती करूंगा एक जगारे दे नाल भाई साहब भाई पंथ के महान विद्वान मनदीप सिंह जी विद्यार्थी वो कथा आरंभ करनगे जी। बोले सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। एको ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। पतत पावन भगत वत्सल कृपा निधान सर्व कला समर्थ खंडा ब्रह्मंडा दे मालक जोगो जोगा टल वालिया कुल आलम गरीब नवाज सच्चा पातशाह शब्द गुरु जगत गुरु ज्ञान दा सागर गुरु धन गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की अपार बख्शिश रहमत दा सदका आप सरबत संगतां वडभागी हो जो अपनी हाजरी गुरु चरणा च लवा रहे हो। दास दी हाजरी भी गुरु चरणा च प्रवान करो। गुरु फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, दास कोई विद्वान नहीं, एक विद्यार्थी हाँ। और खास गल यह है कि मजहबी सिख कौम का वफादार कुत्ता है। इस तो उपर मैनू कोई मान ना दिता जाए, क्योंकि यह ना हो कि यह हसावा दे विच ही सब कुछ मेरा भुल जाए। बस मैनू मजहबी सिख कौम के कुत्ते तक ही प्रवान कर लो, ये बहुत वड्डी गल होएगी मेरे वास्ते। मैं इतिहास रखन तो पहला एक दो बेनतियां कर देवां। सभा मेरा शुरू हो गया, समय दे विच ही बोलांगा। विचार मैं लैके आया सी कि मंगलाचरण जिहड़ा अज तक नहीं किसी ने कीता स्टेज ते वो करना है गुर कथा दे विचों बाबा जीवन सिंह जी की बाणी दा। पर 20 मिनट तो उस ते लग जाने सी, इसलिए फिर वो ख्याल बदल दिता। वो मंगलाचरण जिहड़ा अज तक साडे जिहड़े कथावाचकां नूं चंगा ही नहीं लगा। ये नहीं भी वो जानते नहीं है। इसलिए अज आप जिन्नियां भी गल्लां करनियां ने, मेरे तो पहला पारस साहब लगे सी, उस तो पहला भी बड़े विद्वान महान ढाडी जत्था लग्या सी।
ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਨ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਰਸ਼ ਛੂਹ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਿਆ। ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਰ ਗਿਆ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਘਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਆਪ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ, ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਰਗਰੇਟਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, 2000 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2000 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਕਾਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਲਿਖਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਪਿਆ ਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਰਗਰੇਟਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਆਪ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓ ਛਪਾ ਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਕਿੰਨੇ ਛਪਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਲਿਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਮਾਰ ਖਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਮਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਏ, ਟੁਕ ਮਾਤਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਆ ਕਿ ਆਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਰਗਰੇਟਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਲਾਹੁਦੀਨ ਖਿਲਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣਗੇ, ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਏ, ਆਪਾਂ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਗੱਲ ਪਕੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਲਾਹੁਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਦ ਲਈ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਜੇ। ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆਪਣੀ ਅਸੀਸ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਖਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਵਨ ਕਰਿਓ। ਅਲਾਹੁਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਕੌਮਾਂ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਸਦੀ ਵੀ ਕਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਣਦੀਆਂ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਕਬੀਲੇ ਹੀ ਕੌਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਨੇਮ ਆ ਨਾ, ਸਹੋਤੇ, ਗਿੱਲ, ਸਿੱਧੂ, ਸੰਧੂ, ਢਾਲੀਵਾਲ, ਅਠਵਾਲ, ਖੋਖਰ, ਕਲਿਆਣ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਬੀਲੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਰਨੇਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਬੀਲੇ ਸਾਰੇ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ। ਪੁਸ਼ਕਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਖੋਖਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਖੋਖਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਭੱਟੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਭੱਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਬੀਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਲਾਹੁਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਲਾਹੁਦੀਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਅਲਾਹੁਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ, ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਹਾਰ ਬਲਹਾਰ ਬਲਹਾਰ। ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ। ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਬਹਾਦਰ ਫੌਜ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਤੂੰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਏ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਏ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਤਿਆ ਏ। ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੜਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਏ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ। ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਭਾਲੇ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ। ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀ, ਬਰੂਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਛਾਲਾਂ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੇਖੇ, ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਵੇਖੀ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ। ਐ ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗਿਫਟ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗਿਫਟ ਗੁਫਟ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਸਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ, ਨਾਲ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਾ। ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਲਾਹੁਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਸਾਜ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਹੋਤੇ, ਅਠਵਾਲ, ਗਿੱਲ, ਧਾਲੀਵਾਲ, ਖੋਖਰ, ਕਲਿਆਣ, ਸਿੱਧੂ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂ? ਬਈ ਤੂੰ ਬੇਦੀਨ ਹੈ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਤੂੰ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਲੀ ਚੜਾ ਦੇਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਲਾਹੁਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਅਲਾਹੁਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਭੱਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਤੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ। ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਭੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰ ਲਏ, ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਔਲਾਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਿਖੇਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਵਿਛੜ ਗਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਬੀਲੇ ਬਣਦੇ ਗਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਆਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਰਗਰੇਟਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਾਰਟ 2, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਐਸੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇੱਥੇ 70 ਤੋਂ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਰਗਰੇਟਿਆਂ ਨੇ ਵਸਾਏ ਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਰਗਰੇਟਿਆਂ ਨੇ ਵਸਾਈ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਰਗਰੇਟਿਆਂ ਨੇ ਵਸਾਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਧੋਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰਗਰੇਟਿਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਚੌਧਰੀ ਬਣੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਾ ਏ। ਬਦਨਸੀਬੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ ਆਪਦੇ, ਨਾ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲਦੇ ਪਏ ਆ।
ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ ਜੱਟ ਕੌਮ, ਭਾਪਾ ਕੌਮ, ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਏ ਬਾਜਰੀ ਉਸ ਦੀ ਭਰੀਏ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੂ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨਾ ਸੀ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ। 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪੂਜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਹੈੱਡ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਾਧਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਮੂਨ ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਘਰ ਘਾਟ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੂਜਨੀਕ ਬਾਪੂ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ DIG ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ SSP ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮਰਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ SP ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਜੈਤੋ ਤੋਂ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਤਾ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਦਾਣੇ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਚਿੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਮਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ। SP ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਢਾਹ ਲਿਆ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ। 2-3 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੌਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਏਗਾ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਏਗਾ, ਫੇਰ ਤੜਕੇ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਫੇਰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਮੈਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ ਦਿੱਲੀ, ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਚੱਕਣਗੇ। 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਰੀਕ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਚਾਈ ਸਾਡੀ ਜਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਬਚਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕੇਸ ਭੁਗਤਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੇਸ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ। ਮੇਰਾ ਭਲਵਈਆ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਜੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-2.5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਫੜਿਆ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਪੜਾਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਲਣੀਆਂ। ਮੁਸੀਬਤ ਬੜੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਆ ਗਈ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪੂਨੇ। 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਕਰੋ, 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਕਰੋ। ਇਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਕਥਾ ਕਰਾ ਲਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਕੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਚੋਂ ਪੂਨੇ 'ਚ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਪੜਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੜਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਗਵਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਲਈ। 20 ਸਾਲ ਏਦਾਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ 33 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ। ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਤਾ
ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾਓਗੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਨੋਟਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਛਤਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਚਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਵਾਤੀ ਹੈ ਬੜੀ। ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਸਾਲ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਰਨ, ਉਹ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਜਬੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਆ ਆਪਣਾ ਨਰਾਇਣ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਦਾਸ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈ। ਆਓ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਦਾਸ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਰਵੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਬੁਰਕੀ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਰਹੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਊਗਾ। ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਵਫਾਦਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਤੇ 100 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, 100, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀ 30-40 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪਣੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਪਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਵੇਚ ਵੱਟ ਲਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਾਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ, ਬਾਈਪਾਸ ਨਿਕਲਣੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਾਟ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਗਨ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀਏ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ। ਅਲਾਹੁਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਭੱਟੀ, ਪਰ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਬੀਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਲਾਹੁਦੀਨ। ਅਲਾਹੁਦੀਨ ਦੇ ਲਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਅਕਬਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਅਲਾਹੁਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀ, ਕਾਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਪਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਰਗਰੇਟੇ ਆ ਨਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਗਰੇਟੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਆ, ਉਹ ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਛਤਰੀ ਕੋ ਪੂਤ ਹੂੰ ਬਾਮਣ ਕੋ ਨਾਹੇ। ਉਹ ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਮਰਤੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਜੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਚੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਟੋਕਰੀ ਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਆ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਖੋਖਰ ਪੁਸ਼ਕਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਜਾਜ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਸੀ, ਮਜਾਜ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਵੇਕੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਖੂਹ ਆਪਣਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਤ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਖੂਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਖੂਹ ਦਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੰਸ਼ ਚੋਂ ਸੀ। ਗੁਲਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ, ਇੱਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ,
ਇਹ ਐਸੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਡਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਏਸ਼ੀਆ ਉਹਦੀ ਵੰਗਾਰ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਸੀਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸੌਂ ਗਏ ਸੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੰਗਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੜਨਾ ਜਾਂ ਮਰਨਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਦੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿਪਰਵਾਦ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਪਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਂਦਾ, ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੜੇ ਦਿਨ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਣ ਰਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਮੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਬੜੀ ਗੂੜੀ ਸਾਂਝ ਆ। ਪਰ ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਧਰਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਗੇ ਆ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਰੰਗਰੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚ ਸਹੁਰੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਈਏ, ਰੰਗਰੇਟਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਵਟ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ। ਰੰਗਰੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਖੋਖਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਬੂਰਾ, ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਬੂਰਾ ਤੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾ ਏ। ਸਕੇ ਭਰਾ ਦੋ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਨੁਕਤੇ ਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ, ਕੋਈ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਰਵਾਹੇ ਆ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦੇ ਆ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾੜੇ ਤੇ ਚਾਰਦੇ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੋਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਦੌੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਈ ਖਲੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੀ ਬੂਰਾ ਤੇ ਕਲਿਆਣਾ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਕਲਿਆਣੇ ਭਾਈ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸੁਖਪਾਨ ਤੇ ਸੁਖਪਾਨ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਜਸਪਾਨ ਜੀ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਜਸਪਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿਦਿਆ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਹਰਦਾਸ, ਉਹਨੂੰ ਹਰੀਦਾਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰਤਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਨਸੈਨ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਨਸੈਨ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਪਾਨ ਇਹ ਹਰੀਦਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਗੁਰ ਭਾਈ ਆ ਦੋਵੇਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੌਰ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਵਾਲੀ ਗਲੀ ਜਿਹਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਸੀਨਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿਆ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਬਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਨੰਤਰ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਨੁਕਤੇ ਬੜੇ ਬਰੀਕ ਆ।
ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਫੜਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਫੇਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਫੇਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਮੇਂ ਚਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ? ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਰਘਰੇਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਭਾਈ ਜਸ ਭਾਨ, ਭਾਈ ਸੁਖ ਭਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੰਜ਼ਰ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਮ ਭਗਤ ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਸਕ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਕਥਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮਕਾਲੀ ਕਵੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਕੱਲੇ ਸਮਕਾਲੀ ਕਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਮ ਸਫਰ ਵੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਵੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਲਿਖੀ ਆ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਆ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਰਾਮ ਭਗਤ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖਿਸਕ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਸਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਸਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜੇ, ਰੋ ਵਿਚਾਰ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਗੀਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਜਸ ਭਾਨ ਜੀ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਆਗਿਆ ਰਾਮ ਜੀ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਇੰਨੇ ਧਨੀ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਬਾਬੀ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੰਗੀਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਇਲ ਦੇਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਵ ਨਰਾਇਣ ਪੰਡਤ ਦੀ ਲੜਕੀ ਬੀਬੀ ਲਾਜਵੰਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਠੀ ਅੱਗੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਅੱਧ ਮੀਟੇ ਨੇਤਰ ਰਬਾਬ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਬਾਬ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਧੁਣਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਧੁਣਿਆ। ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਜਵੰਤੀ ਸੀ ਮੁਗਧ ਮੰਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਜੇ, ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ। ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਪਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਤੱਕ ਪੰਡਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੰਡਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੰਡਤ ਜਸਭਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵ ਨਰਾਇਣ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੰਗਣੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦੇ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵ ਨਰਾਇਣ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਕਬੀਲਾ ਸੀ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਆਇਆ। ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਕੁੜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਵਾਈ ਕੌਣ ਮੰਨੇਗਾ। ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵ ਨਰਾਇਣ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਚੱਲੀ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਵਾਈ ਕਿਹੜਾ ਏ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਡਤ ਜਸਭਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੰਡਤ ਸਦਾਨੰਦ ਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਗਰੇਟੇ, ਉਹ ਰੰਗੜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਹਦੇ
ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਲੰਬੀ ਕਥਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਭੱਜਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ, ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਬਾਬੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਆਗਿਆ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆ ਕਹਾਣੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਗਏ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਨੇ ਆ, ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਪੰਨਾ ਹੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕੋਇਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵ ਨਰੈਣ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਬੁਝਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਤੇਰੇ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੁਵਾਰੀ ਰਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੁਣ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਰਵੇਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਘਰ ਵਸ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੋਂ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ, ਰਮਦਾਸਪੁਰੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ। ਮਾਤਾ ਲਾਜਵੰਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੋ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਬਾਬੀ ਦੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਾਰਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਦਿਆ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜੈਤੇ ਦਾ ਸਿਰ ਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਘੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੈਤੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਗੋਦੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਦਿਆ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਯੋਧਾ ਹੈ ਬਈ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਯੋਧਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ ਉੱਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਨਾਮ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੱਦਿਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੈਤਾ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਧਿਓ ਜਿਆਦੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜੈਤਾ ਪਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਉਹ ਜੱਜੇ ਦਲਾਵਾਂ ਤੱਤੇ ਕੰਨਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜੱਜੇ ਦਲਾਵਾ ਤੱਤੇ ਕੰਨਾ ਜੈਤਾ, ਉਹ ਜੈਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜੈਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜੈਤੇ ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਗੁਰ ਤਾਰ ਦੀਏ ਰੰਗਰੇਟੜੇ, ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਨੇ ਕਰ ਦੀਏ ਰੰਗਰੇਟੜੇ ਗੁਰ ਬੇਟੜੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ,
ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸਪੈਲਿੰਗ ਇੱਕ ਹੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਪੂਨੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਪੂਨੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਚ ਨਾਮ ਪੂਨੇ ਵਾਲੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੂਨੇ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਨੇ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਕਰੇ ਵੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੂਨੇ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੱਜਾ ਜਈਏ ਦਲਾਵਾ ਤੱਤੇ ਕੰਨਾ, ਜੈਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਜੈਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਖਡਾਉਂਦਿਆਂ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੇਮੋ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮੋ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੈਤਾ? ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਵਾਰੀ ਨਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧੁੰਦੇ ਸ਼ੁੰਦੇ ਬੁਲਾਉਣੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ ਸਾਡਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਕ ਮਾਰੋ ਭੱਜਾ ਆਊਂਗਾ, ਮਾੜੇ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਭੱਜਾ ਤੁਰਿਆ ਆਊਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇ ਮੈਂ 20 ਮਿੰਟ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਭੰਗੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਦਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਭੰਗੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਉਹ ਭੰਗ ਬੜੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਕਲਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਲੇ, ਉਹ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸੀ ਭੰਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਅੱਜ ਵਾਲਮੀਕੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਦਰਬਾਰ ਧੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਬਾਰ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀ ਰੁਕ ਜੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਧੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੇ 20 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਏ, 20 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੀ, ਉਹ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਧੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ YouTube ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਖਿਡਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਈਏ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਖੇਡਦੇ ਜਵਾਨੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਆ, ਭਾਈ ਖੜਕ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਆ। ਘੋੜ ਦੌੜਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ। ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਬਾਲ ਰਾਏ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਟਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ 1986 ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ, ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਟਾਨ-ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਹਿਲਕਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੌਹਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਵਿਵਾਦ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਓ। 40 ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਬੈਠੀ, 3 ਦਿਨ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ, ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਲਗੀ ਤੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ।
ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਉਹ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਲਗੀਧੋੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਆ। ਉਹ ਮਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਵੀ ਛਾਪਿਆ, ਦਾਸ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ 71 ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਹਿਤੇ ਚੌਕ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੋਢੀ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਪੜਾਅ ਲਾਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਨੌਕਰ ਕੱਲੇ ਤੇ ਹਵੇਲੀਆਂ ਭਾਂ ਕਰਨ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਆਪਣਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੱਦ ਕੇ ਗੱਡੇ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਚਲ ਗਏ, ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲ ਗਏ। ਪਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੋਠੇ, ਗੁਰੂਸਰ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਸੋਢੀਆਂ ਨੇ ਵਸਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਰੋਜ਼ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਖੇਡਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਡਾਟ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਆ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਥੋੜੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੀ ਡਾਂਟ ਪਏਗੀ, ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਘਰੇ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਲੇਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਵਲੇਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਟਾਫਟ ਦਸਤਾਰ ਲਾਈ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਜੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ।